వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజ హితం. నా పేరు చిత్ర. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్ చూద్దాం. చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రమాదం, ఒకరి మృతి, మరొకరి పరిస్థితి విషమం. రౌడీ షీటర్లు బ్లేడ్ బ్యాచ్ కు బెజవాడ సిపి కౌన్సిలింగ్. నేరరహిత నగరంగా మార్చడమే లక్ష్యమన్న ఐపీఎస్. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో మరో ప్రమాదం, భార్యాభర్తలను ఢీకొట్టిన లారీ, భార్య మృతి. సీఎం కేసీఆర్ తీరుపై ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ సీఎం ఆగ్రహం, అధికార పార్టీలో వణుకు మొదలైందన్న బీజేపీ నేత. ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ చూద్దాం. చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ద్విచక్ర వాహనాన్ని లారీ ఢీకొంది. దీంతో ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. పుంగనూరు మండలం మద్రాస్ బాంబే జాతీయ రహదారి పట్రాపల్లి వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. పుంగనూరుకు గట్టప్ప, ఆయన కుమారుడు సుబ్రహ్మణ్యం, చిన్నరాయుడు, నాగమణి ప్రమాదానికి గురైన వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్నారు. నాగమణి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. బాధితుడు సుబ్రహ్మణ్యంను ఆసుపత్రికి తరలించారు. పుంగనూరు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వనమా రాఘవను అరెస్ట్ చేయాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ మేరకు కొత్తగూడెం నియోజకవర్గంలో బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెల్లవారుజాము నుంచే కొంతమందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని మంచిర్యాల చౌరస్తా వద్ద ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. శివాజీ చౌక్ వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న భార్యాభర్తలను లారీ ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో భార్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. భర్త తీవ్ర గాయాల పాలయ్యాడు. అతనిని జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు విచారణలో ఉంది.
శాంతియుతంగా దీక్ష చేస్తున్న అధ్యక్షుడి పట్ల ఇంత క్రూరంగా వ్యవహరించిన ఘటన చరిత్రలో కనిపించదని ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి రమణ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఒక క్షణం కూడా పదవిలో ఉండటానికి వీల్లేదన్నారు. 317 జీవోకు వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా దీక్ష చేస్తే శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తుతుందా అంటూ నిలదీశారు. హుజూరాబాద్ ఎన్నిక తర్వాత అధికార పార్టీలో వణుకు మొదలైందన్నారు. ఆ ఎన్నిక సమయంలో అధికార పార్టీ 500 కోట్లు ఖర్చు చేసిందన్నారు. రాష్ట్రాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. टीआरएस के तानाशाही और हिटलरशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले न केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बल्कि हजारों हजार कार्यकर्ता मेरे दाईं तरफ बैठे हैं। जिस प्रकार लाठियों से मारा गया, जिस प्रकार बेरहमी से बैठक में बैठे हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, इसमें मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ी भी यदि शर्म है तो उस अधिकारी एसपी के खिलाफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हमारे कार्यालय में घुसकर जिस प्रकार के और इन सभी को इमीडिएटली टर्मिनेट सस्पेंड करना चाहिए और आगे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। क्रूरता का इससे बड़ा नमूना कहीं नहीं दिखता जो आज मैंने यहाँ पे देखा है। दरवाजे के अंदर बूढ़ी माँ से मैं मिला, घर के परिवार वाले आज भी उनकी आंख में आंसू है। इस प्रकार का पुलिस के लिए व्यवहार किसी सरकार में होगा, ये समझ लिए कि वो उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई है और वो जाने के दिन उनके आ गए हैं। ये सरकार का, क्योंकि जब सच को की आवाज बुलंद होती है और सच की आवाज जब बुलंद होती है तो बड़े बड़े तानाशाही धराई हो जाते हैं। और अब एक तानाशाह को धाराशाही होने का समय आ गया है, वो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। टीआरएस के चेहरे की आज जो भाव दिख रहा है, टीआरएस के चेहरे में हवाइयां उड़ रही है, उसकी वजह है कि उसको मालूम हो गया है कि यहाँ की जनता ने, तेलंगाना की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैं आज इस आयोजन में आया हूँ, तेलंगाना के उन कार्यकर्ताओं से मिलने हम लोग आए हैं जो तानाशाही के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ हिम्मत और हौसला के साथ तेलंगाना के सड़कों पर जवाब देने के तैयार है। यहाँ की जनता को जिस प्रकार दबाया जा रहा है, उसकी आवाज बनकर यदि भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व संभाला है, हजारों कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ सत्ता परिवर्तन न हो और भारतीय जनता पार्टी की कमल नहीं खिलेगा, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है न दबने वाला है। वो मौत का डर दिखाते हैं, लाठी का डर दिखाते हैं, गोली का डर दिखाते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत से जिस पार्टी की शुरुआत हुई है, इसलिए आज मुख्यमंत्री जी को चुनौती के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं कह सकता हूँ, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, और दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे कितना दमन कर सकते हो, कितना कार्यकर्ताओं को कुचलने की साजिश कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज नहीं है, संविधान की धज्जियां बिगड़ जा रही है। जो सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है उसका हनन हो रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। తూర్పు గోదావరి జిల్లా సామర్లకోటలో ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయిన గిరీష్ కుటుంబాన్ని రాష్ట్ర ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ ఎం విక్టర్ ప్రసాద్ పరామర్శించారు. రాజకీయ నాయకుల ప్రోద్బలంతో సామర్లకోట ఎస్ఐ పెట్టిన తప్పుడు కేసుల వల్లే గిరీష్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఆరోపించారు. తక్షణం సామర్లకోట ఎస్ఐ అభిమన్యు, కానిస్టేబుల్ సత్యనారాయణలను సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. విడుదల చేయలేదండి. ఉన్నారు సార్, 5 రోజులు వస్తున్నారు. ఐ థింక్ అది ఒక గంట పడుతుంది కాబట్టి నేను చెప్పి గంట అయిందంటే ఒక అరగంటలో అతను వాళ్ళ ఊళ్ళో దింపేసి. అయితే మీ అబ్బాయి అంటే డ్యూటీకి వెళ్ళారండి, వస్తారండి, వచ్చినాక పంపిస్తానండి. ఎందుకు మా అబ్బాయిని ఎందుకు అడుగుతున్నారండి అని అడిగితే, మీ అబ్బాయి ఒక గొడవ తెచ్చారు, కేసు పెట్టారు.
ఎవరు రికమెండేషన్ చేయడానికి వచ్చారో తెలియాలి కదా, అది కూడా చెప్పాలి కదా. వాళ్ళ ఇంటి పేర్లు చెప్పండి, వాళ్ళ ఎందుకు అనుకోవద్దు చెప్పాలి కదా. వాళ్ళు పాలిటిక్స్ చేస్తే అందరు చేస్తారు. ఎవరు మాట్లాడారో అనిపించి ఎన్నో వస్తాయి. రాజకీయ నాయకుల ప్రోత్సాహం అంటే ఎస్సీ మాల తెలుస్తా మీ అన్ని. ఈ రోజున ఎస్సీ కమిషన్ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు, అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు సామర్లకోటలో బసులపేటలో ఆలపు గిరీష్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అది ఆత్మహత్య కాదు, దాని వెనక కొంతమంది ఇక్కడున్న ఎస్ఐ గారు కానీ కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కానీ ఒక తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఎస్ఐ గారిని ఉపయోగించి ఎస్ఐ గారి ద్వారా ఒక చిన్న పెట్టి కేసుకు సంబంధించిన విషయాన్ని మరి పెద్ద కేసుగా మార్చి ఎఫ్ఐఆర్ కట్టించి ఎవరైతే మల్లికా అన్న అమ్మాయి ఉందో అమ్మాయి ఇచ్చిన పిటిషన్ పెట్టి కేసు అవుతుంది. కానీ ఎస్ఐ మరి ఎవరిని సంతృప్తి పరచడాకు, ఎవరు మెప్పు పొందడాకు కానీ ఆ పిటిషన్ చించేసి అలా కాదు ఎలా రాయని మళ్ళీ వాళ్ళ చేత పిటిషన్ రాపించి 324, 323, 354, 506 లాంటి సెక్షన్లు పెట్టి ఆయన పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకెళ్ళి అతను లేకపోతే ఆ తండ్రి. రౌడీ షీటర్లు, బ్లేడ్ బ్యాచ్లు, గంజాయి విక్రేతలతో పాటు పాత నేరస్తులకు విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ క్రాంతి రాణా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగరానికి చెందిన పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. నేరరహిత నగరంగా మార్చాలనే ఆలోచనతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. నమస్కారాలు. మీడియా అంతేకాకుండా ఇది ఒక సోషలాజికల్ ప్రాబ్లం కూడా. అంటే ఫ్యామిలీస్ కానీ పూర్ ఫ్యామిలీస్, తర్వాత పేరెంట్స్ డిస్టర్బ్డ్ ఫ్యామిలీస్, ఇలాంటి ఫ్యామిలీస్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అదేవిధంగా చిన్న వయసులోనే చెడు సహవాసాలకు అలవాటు పడి చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఏమన్నా డీ అడిక్షన్ సెంటర్కి పంపించి ఏమైనా డీ అడిక్షన్ చేసేటట్టు, అదేవిధంగా లేకపోతే ఏమైనా రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ పంపించడమా, లేకపోతే వీళ్ళెవరికి ఉద్యోగాలు చేసుకునే ఆసక్తి ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా మనం వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ లాంటిది ఇప్పించి వాళ్ళకి ఏమైనా ట్రైనింగ్ ఏమైనా ఇప్పించి, కార్పెంటరీ కానీ ఎలక్ట్రీషియన్ లాంటి వాటిని ఇప్పించి తర్వాత వాళ్ళకి ఉద్యోగంలో పెట్టడమా, ఇలాంటివి మేము చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏమన్నా కొంతమంది ఎన్జిఓస్, తర్వాత సైకాలజిస్టులు, వీళ్ళ సహాయం కూడా తీసుకొని ఒక ఓవరాల్గా కాంప్రహెన్సివ్గా మనము ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఎదుర్కొనే విధంగా మేము కృషి చేస్తాం. విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ పరిధిలో కొత్తగా ఏమన్నా ఈ బ్లేడ్ బ్యాచ్కి అలవాటు పడి ఉన్నారు, పాత బ్యాచ్ ఉన్నారు? కొత్తగా అంటే ఎవరు లేరండి. అందరూ కూడా నేను రికార్డ్స్ చెక్ చేశాను. అందరూ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఇదే ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. అందరి మీద కూడా మల్టిపుల్ కేసెస్ ఉన్నాయి.
చాలామంది ఎక్స్టర్న్మెంట్ అంటే నగర బహిష్కరణ కూడా గురయ్యారు. కొంతమంది పీడియాక్స్ కూడా పెట్టారు, చాలామంది జైలు శిక్ష అనుభవించారు. అయినా కూడా కొన్ని సోషలాజికల్ ఇష్యూస్ మూలంగా దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అయితే దొరకట్లేదు. బట్ మేము దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్ళి మన నగరానికి ఏదైతే ఈ రకంగా ఒక బ్లేడ్ బ్యాచ్ అని ఒక పేరు వస్తుందో, సో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మనం దాన్ని చూసే. విశాఖలోని పెద్ద జాలరిపేటలో గల గంగమ్మ తల్లి గుడి వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రింగ్ వలలతో వేటకి సిద్ధమవుతున్న మత్స్యకారులను అడ్డుకునే ప్రయత్నమే ఇందుకు దారితీసింది. ఇరు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణకు కార్మిక సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. ఇందుకు వ్యతిరేకంగా ఫిబ్రవరి 23, 24 తేదీలలో సమ్మె నిర్వహించనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని ఆల్ ఇండియా పోర్ట్ ఫెడరేషన్ కార్యదర్శి నరేంద్ర, సిపిఎం రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి నర్సింగ్రావు వెల్లడించారు. ప్రధాని మోడీ దేశ సంపదను కార్పొరేట్ శక్తులకు దోచి పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. దీనిని దేశ ప్రజలంతా సంఘటితంగా అడ్డుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. Save the public sector, save the public sector, save the public sector, save the sector, save the public sector, save the public sector, save the public sector, save the బంగారాన్ని వెండిని కూడా ఉత్పత్తిని చేసింది. చంద్రబాబు వాజపేయి చౌకగా అమ్ముకు తిన్నాడు. చంద్రబాబు వాజపేయి చౌకగా అమ్ముకు తిన్నాడు. వేదాంతోడి చేతికి ఇస్తే కార్మికులను ముంచేసిండు. వేదాంతోడి చేతికి ఇస్తే కార్మికులను ముంచేసిండు. కార్మికులను ముంచేసిండు. సేవ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్, 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 సేవ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్. అమ్మకం, డిఫెన్స్ రంగం అమ్మకం, ఆయిల్ కంపెనీల అమ్మకం, డిఫెన్స్ రంగం అమ్మకం, ఆయిల్ కంపెనీలు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగాలు చెల్లుతున్నారు. ఉద్యోగాల పబ్లిక్ సెక్టర్, సేవ్ ద 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 పబ్లిక్ సెక్టర్. సదస్సుకు హాజరైనటువంటి అందరికీ కూడా సిఐటియు గ్రేటర్ శాఖ అకాడమీ తరఫున స్వాగతం పలుకుతూ, ముఖ్యంగా ఈ సెమినార్ తాలూకా ఉద్దేశం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా కాలు చౌకగా కార్పొరేట్ కంపెనీలు దానికి వ్యతిరేకిస్తూ
ఇప్పటికే విడివిడిగా అనేక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పోరాటాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మొన్ననే బ్యాంకు ఉద్యోగులు 2 రోజుల పాటు సమ్మె. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రమాదం, ఒకరి మృతి, మరొకరి పరిస్థితి విషమం. రౌడీ షీటర్లు బ్లేడ్ బ్యాచ్ కు బెజవాడ సిపి కౌన్సిలింగ్, నేరరహిత నగరంగా మార్చడమే లక్ష్యమన్న ఐపీఎస్. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో మరో ప్రమాదం, భార్యాభర్తలను ఢీకొట్టిన లారీ, భార్య మృతి. సీఎం కేసీఆర్ తీరుపై ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ సీఎం ఆగ్రహం, అధికార పార్టీలో వణుకు మొదలైందన్న బీజేపీ నేత. ఇవి ఈ బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహితం.